Sir, very happy morning to all. First of all, I am wishing you all the best for today's costing examination. We have actually done standard costing, marginal costing, budget and budgetary control, cost sheet, cost accounting system, ABC costing, then service costing, and also the one more, process costing. So this many big topics we have done in the last 1.5 days, my dear lovable students. Many students have requested me also from the academy and also from outside that, sir, could you please give a outlook of material, labor and overhead? Surely I can't do full because of the time constraint now. Now itself time is 10:15. Sir, if you are not prepared material, labor and overhead and you are thinking that what to do with regard to that, we'll be spending our 45 minutes to 1 hour with the material, labor and overhead, and I will give you a quick overview of material, labor and overhead. This is a 2-mark question from sir, labor. We'll quickly try to solve it. If the amount of wages under Halsey plan is 420, Halsey plan 420, total time allowed is 8 hours and the guaranteed time rate is 60 per hour. What is the total time saved by the worker is what the question. So this is not a direct question, this is an indirect question. I will tell you one thing before you start doing anything in labor part. Sir, labor, this is what you should understood. Once you understood this story for 2 to 3 minutes, labor comes to an end. Sir, there is a house, we very well know that. This is a most famous house called as Big Boss. Season 2. Yes, sir. Sir, actually, 2 people went to the Big Boss. 2 பேர் Big Boss குள்ள போனாங்க. ஒன்னு ஹால்சே, ரெண்டாவது ரோவன். இப்படி 2 பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா Big Boss வீட்டுக்குள்ள போனாங்க. Big Boss டாஸ்க் கொடுத்தாங்க. என்ன டாஸ்க் கொடுத்தாங்கன்னா, இந்த வேலையை நீங்க செஞ்சு முடிக்கணும், இன்ன டைம்க்குள்ள நீங்க செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கறது சொன்னாங்க. ஹால்சே அந்த வேலையை ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்க்குள்ள முடிச்சாரு. ரோவன் ஆல்சோ ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்க்குள்ள அந்த வேலையை முடிச்சாரு. சோ Big Boss என்ன சொன்னாருன்னா, ரொம்ப சூப்பரா சிறப்பா பண்ணியிருக்கீங்க வேலையை, அதனால நீங்க காசை சேமிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு பார்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கங்க, ஒரு பார்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். So what is the name of the house? Big Boss season 2. ஏன்னா 2 பேர் போயிருக்காங்க. What is the full form of Big Boss? உனக்கு தெரியுமா Big Boss ஓட full form என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாத யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. தமிழ்நாட்டுல Big Boss ஓட full form தெரியாம யாருமே இருக்க முடியாது. First B stands for basic and number 2 stands for bonus. So you will get basic wages and bonus wages. That's what Big Boss season 2. அதுல Big Boss வேலை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, ஹால்சே ஒரு பர்టిక్యులர் வேலை செஞ்சாங்க, கொஞ்சம் டைம் மிச்சப்படுத்திட்டாங்க. அப்போ சார் Big Boss என்ன சொன்னார்னா, 50% உனக்கு 50% எனக்கு. ஏன் காரணம்னா ஹால்சேனா ஹாஃபா இருக்கணும், ஹாஃப்னா 50% இருக்கணும், அதனால தான் 50% உனக்கு 50% எனக்கு. சார் ரோவன் என்ன சொன்னார்னா, 50% பத்தாது எனக்கு, நான் எவ்வளவு டைம் டேக்கன் டிவைடட் பை டைம் அலௌட், மொத்த டைம் அலௌட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 hours, ஆனா நான் 6 மணி நேரத்துல முடிச்சிட்டேன்னா என்னோட எஃபிஷியன்சியை காட்டுது அது. Are you really with me? அப்ப எனக்கு டைம் டேக்கன் டிவைடட் பை என்ன அலௌட், டைம் அலௌட். அப்படின்னா எனக்கு ரேஷியோல எனக்கு பிரிச்சு தரணும், அதனால தான் ரோவன் ரேஷியோ. சோ ஹால்சே 50%, ரோவன் ரேஷியோ. What is the ratio? இங்க பாரு, ரோவன் ரேஷியோ RR, கரெக்ட்டா? அதனால தான் TT divided by TA. ஏனா TT time taken divided by என்ன அலௌட் into time saved into rate per hour, into என்ன per hour, rate per hour. appreciate பண்ற நீ? okay man. My dear lovable students, with regard to the என்ன sir Halsey, very simple sir, the hours worked into wage rate per hour, this is the basic, plus bonus, what is the time NSR allowed minus time taken, you will get the savings into wage rate into 50%. This is the basic common sense. இந்த மாதிரி ஒரு question examல கேட்டிருக்காங்கன்னா, my dear lovable students, இந்த மாதிரி ஒரு question கேட்டிருக்காங்கன்னா நீ எதுவுமே பண்ணாத. If the amount of wages under Halsey plan is how much? 420. In the 420 ங்கிறது Big Boss, what plus what? Basic plus bonus. இது ரெண்டும் சேர்ந்தா 420 இல்லையா? Time allowed is how much hours? 8 hours. அப்ப 8 மணி நேரம் அலோவ் பண்ணிருக்கேன் சார். and guaranteed time is எத்தனை per hour? அப்ப 8 into 60 முதல்ல கால்குலேட்டர்ல போடு. 8 into 60 comes to how much? 480.
அப்போ 480 rupees நான் வந்து ஃபுல் வேலை செஞ்சிருந்தா கிடைச்சிருக்கணும். What is the total time என்ன by the worker? Saved by the worker. எத்தனை டைம் சேவ் பண்ணிருக்காங்க? அப்ப 8 மணி நேரம் நான் அலோவ் பண்ணிருக்கேன். இதை விட கம்மியா ஒர்க் பண்ணாதான் டைம் சேவ்டு வரும். அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஆப்ஷனே 2 ஹவர்ஸ்னு கேக்குறாங்க. அப்படின்னா நீ 6 ஹவர்ஸ் சேவ் பண்ணிருப்ப. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்ப 6 ஹவர்ஸ்ல வேலை செஞ்சாதான் 2 மணி நேரம் சேவ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒண்ணும் இல்ல, நீ வேற எதை பத்தி திங்க் பண்ணாத, ஒரு ஆப்ஷனை போட்டு பாரு. 2 மணி நேரம் டைம் சேவ் பண்ண, எத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்ச? 6 மணி நேரம் வேலை செஞ்ச. 6 into 1 மணி நேரம் வேலைக்கு 60 பிளஸ் சார் 50% நமக்கு போனஸ் கிடைக்குமா? ஏதோட போனஸ், சேவிங்ஸோட போனஸ். எவ்வளவு ஹவர்ஸ் சேவ்டு? 2 ஹவர்ஸ் into 60 into எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 50%. இதான ஆல்சேயோட ஃபார்முலா. 6 into 60 360 plus 6 into 2 hours 120. 120 or 50%? 60. 360 plus 60 420. So the answer is option A, 2 hours. That's a game over. சார் எனக்கு ஆல்சே தெரியாது, எனக்கு ரோவன் தெரியாது, எனக்கு ரிவர்ஸ் வர்க்கிங் தெரியாது, எதுவுமே தெரிய வேண்டாம்டா ராஜா. This is how you have to solve Halsey and Rowell within seconds. Are you all really with me? இதுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பா என்ன ஆயிதாகணும், மேட்ச் ஆயிதாகணும். இப்போ 6 ஹவர் டைம் சேவ் பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு எவ்வளவு ஹவர்ஸ் வர்க்குடு? 5 ஹவர்ஸ் வர்க்குடு. ஏன்னா 8 மணி நேரத்துல 5 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா 3 மணி நேரம் சேவ் பண்ண முடியும். அப்ப இப்படி கால்குலேஷன் வந்திருக்கணும். எப்படி கால்குலேஷன் வந்திருக்கணும்னா சார் 5 ஹவர்ஸ் இன்டு 1 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா 60. So 5 into 60 300 பிளஸ் சார் அப்ப அவர் எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்காரு? 3 hours. அப்ப 3 into 60 into எத்தனை பர்சன்ட்? 50% comes how much? 90. So total எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 390 வந்திருக்கணும். ஆனா எவ்வளவு வந்திருக்கு? அப்போ டைம் சேவ்டு சார் எத்தனை கிடையாதுன்னா 3 hours கிடையாது, எத்தனை ஹவர்ஸ்? 2 hours. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நீ போட்டு பார்த்தேன்னா 2 மார்க் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். பிக் பாஸ் சீசன் 2. What is big boss? Which is basic plus bonus. பேசிக் என்ன? எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்யற இன்டு எத்தனை ஒரு மணி நேரத்துக்கு, பிளஸ் போனஸ் என்ன? எத்தனை மணி நேரம் சேவ் பண்ணியோ அத்தனை மணி நேரம் என்ன தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல, சம்பளம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல, இன்டு அதோட 50%, half எனக்கு half உனக்கு. அதான் என்ன சே with that என்ன சார்? that question comes to an end. I'm trying question number 4, very easy part. From the following information calculate the total cost of product A and product B using ABC analysis. Activity based costing already solve பண்ணிட்டோம் இல்லையா? Units product A 5000 unit 5000 unit. Sir, ரெண்டு product is a hero. Number of purchase order 100 and 220. Total எவ்வளவு? 20 320. That is a cost driver. Number of deliveries received 70 and 200. Total 2 ordering cost. Total எவ்வளவு lakh? 4 lakh. So 4 lakhs divided by 320 is the number of purchase order இல்லையா? Calculator 4 lakhs divided by 320 comes to 1250 per order. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? Then 1,30,000 divided by 270. So 1,35,000 divided by 270 comes to 500 per order. 500 per order. Comfortable? Yes or no? Yes sir. So 1,250 per order. இப்போ வா ப்ராடக்ட் A ஓட காஸ்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ப்ராடக்ட் A க்கு சார் ABC காஸ்டிங்ல எத்தனை 100 இருக்கா? அப்படினா 100 into எவ்வளவு? ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளவு? 1,250 comes to 1 lakh. 1,250 into 100 comes to 1,25,000 plus 70 into 500 correct? Comes to 70 into 500 comes to 35,000. அப்போ 1,25,000 plus 35,000 comes to 1,60,000 is for option A. Is there any option? Option C? 1,60,000. So when you see sir இங்க பார்த்தேனா 1,60,000 ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு பார்ட் என்னதா ஆயணும்? 3,75,000 தான் ஆகணும். So I have scored 2 mark within fraction of seconds. Comfortable? Already prime cost நம்ம solve பண்ணிட்டோம். This part illustration number 6. This is again from a 2 mark. Shall we? A product process through process 1. Process 1 வழியா என்ன சார் பாஸ் ஆகுது. Input raw material were how much units? We know that it's a 5-step approach. Input minus any loss, normal loss, you will get the expected output, minus sir actual output, you will get the abnormal loss or abnormal gain. That's a game over. So input எவ்வளவு யூனிட்ஸ் போட்டேனா 8000 யூனிட்ஸ் போட்டேன். Normal loss anticipated was எத்தனை percent of input? அப்படினா 800 யூனிட்ஸ் நாசமா போகும் நினைக்கிறேன். That means expected is 7200 units. With realizable value of 5 per unit, that means normal loss. Up 800 into 5 comes to how much? 4,000. Comfortable? 7,600 of units were output were NSR produced. Appo actual output 7,000. How much? 6. Appo 7,200 வர வேண்டியங்க 600 வந்திருக்குனா 400 units are abnormal
gain bracket la போடணுமா? Abnormal gain should be valued at cost, correct? Yes sir. Sir, CPU is equal to total cost minus scrap value of normal loss divided by input minus normal loss unit. Comfortable? What is the total cost, my dear lovable students? 40,000 minus what is the scrap value of normal loss? 4,000, because NSR 800 into 5 divided by how many units you have put as input? 8,000 unit minus what is the expected output? 800. So 36,000 divided by 7,200. So 36,000 divided by 7,200 comes to etra per unit. So 400 into 5 comes to how much? 2,000 is the NSR amount of abnormal gain. Is there any option? 2,000 is the amount of abnormal gain. So we will see the answer, my dear lovable students. 2,000 is the amount of abnormal gain. Comfortable? I'm moving into a 2-mark question. Oh my God, again a 2-mark we are going to pick very quickly. Find out the most appropriate unit cost from the following information of ZMD Transport Services Limited. Dealing in a carriage, goods carriage. Total cost how much? Goods carriage. Correct? Yes sir. Number 1, running cost. Number 2, repairs and maintenance. Number 3, standing charges. You will get they themselves given the total cost 5,25,000. Kilometers traveled 8,75,000. We want kilometers traveled like 10 kilometer. நமக்கு divided by kilometer பண்ணுவியா, ton பண்ணுவியா, 10 kilometer பண்ணுவியா? அப்ப இது எடுத்துக்காத. Tons carriage எடுத்துக்காத. Number of drivers, number of truck இது ரெண்டையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த total cost போட்டுருப்பாங்க. Now 6 lakh how much? 55,000 is the ton kilometer carried. அப்ப 5,25,000 divided by 6,55,000. 5,25,000 divided by 6,55,000 comes to 0.801. That's what 0.80. Option B should be the answer. Yes sir, 0.801. Option B is the right answer. Comfortable? Sir, there is a use, we are able to see a gigantic sir, this thing. Super sir, we have done with the question number A. Done. Question number B. Shall we solve this EOQ question? This is a 5-mark question. Material, very easy question, my dear lovable students. Eppadi solve pannonu solli thara. Quick eppadi solve pannonu solli thara. DSM Limited manufactures speedboats which require propeller TPM4. The following particulars are collected for the year 2023-24. Annual demand. அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. எவன் பெத்த பிள்ளையோ அவனே annual demand கொடுத்திருக்கான். Cost of placing an order. How much per order? 1,200. Cost per unit. This is the purchase price. Correct? Cost per annum 12%. அப்போ 1740 into எத்தனை percentage? 12% is the papa. Correct? Which is 208.80. Company has offered a quantity discount of எத்தனை percentage? On the purchase of TPM4, provided the order size is எத்தனை units? Required to compute the EOQ. EOQ is equal to root of 2AB divided by C. Correct? Which is equal to root of 2 into what is the annual consumption? They themselves given 12,000 into what is the buying cost per order? 1,200 divided by what is the carrying cost per unit per annum? 208.8. Comfortable? That means root of 2 into 12,000 into 1,200 divided by 208.8 comes to something. அதோட root எடுத்தேனா 371.39 can be taken as 40. 371.40 is the economic in the quantity, order quantity. So the answer for NSR ethanavadu 1B. Shall we check the answer? The answer for 1B, yes, 371 units approximately, because நம்மளால points ல purchase பண்ண முடியாது. அப்ப 371.4 371 units approximately. That's it man. Now 5% நமக்கு யாரோ என்ன தரன்னு சொல்லிருக்காங்க? டிஸ்கவுண்ட் தரன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப நான் எங்க பாரு EOQ ல பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன். எதுல பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன்? EOQ. சொல்லு. எத்தனை வார்த்தை? மூணா பிரிச்சுக்கோ. EOQ. ஓகேவா? Number 1 purchase price, number 2 ordering cost, then carrying cost. Purchase price, ordering cost and எவ்வளவு kg annual consumption? பட்டுன்னு சொல்லு. Annual demand. Question பார்த்து சொல்லு. 12,000. அப்ப 12,000 into ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு purchase price questionல சொல்றாங்க? 1740. ஏன்னா நான் EOQ ல purchase பண்றதா இருந்தா எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் வராது. அப்ப 12,000 into 1740 comes to 2 crore 88 lakhs. இல்ல 8,80,000. 2 crore 8,80,000. Sir, part 1 purchase price comes to an end.
next one ordering cost inga va annual demand 12000 divided by எத்தனை units order பண்ண போற 371 units approximate order பண்ண போற கரெக்ட்டா so you will get the number of orders into what is ordering cost per 1200 per order என்னப்பா appreciate பண்றியாப்பா into 1200 அப்ப 12000 divided by 371 into 1200 comes to 38,814. We all know that EOQ is equal to break even point correct at break even point our fixed cost will be equal to contribution correct dane adhi mari at enna sir EOQ our ordering cost is equal to enna cost carrying cost comfortable sir appa carrying cost 1 by enna into 2 into sir half of what is the EOQ 371 into what is the carrying cost per unit per annum 208 point எவ்வளோ 2.8 so 371 ஓட பாதி 185.5 into 208.8 comes to how much 38,732 இது எதனாலனா இங்க நம்ம fraction எடுத்துறோம் இல்லையா 208.8 ன்னு எடுத்துறோம் இல்லையா அதனால fraction difference we know that at EOQ both will be same so add all that EOQ 2 crore 8,80,000 plus 38,814 plus 38,000 something அப்ப இங்க பாரு when EOQ is ordered purchase cost 2 crore 8,80,000 E கிடைச்சுச்சா yes sir sir O that is 39,600 கரெக்ட்டா இல்லையா நமக்கும் 39,600 தான் வந்திருக்கு பட் நமக்கு என்னன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு ஏன்னா 12,000 யூனிட்ஸ் டிவைடட் பை 375 அவங்க போட்டு 32 ஆர்டர் 33 ஆர்டர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா நம்மளால பாயிண்ட் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல ரவுண்ட் ஆஃப் போட்டு போடுங்க அப்ப 33 into 1200 போட்டீங்கன்னா 39,600 கம்ஃபர்டபிள் கேரியிங் காஸ்ட் சார் EOQ குவாண்டிட்டியை தான் நீ கேரி பண்ணுவ சார் சோ 371 யூனிட்ஸ் அதோட பாதி half because ஸ்டார்டிங்ல full இருக்கும் எண்ட்ல 0 இருக்கும் அதனால ஆவரேஜா எடுக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் into சார் எவ்வளவு பை எவ்வளவு into 308 point something வந்துச்சு இல்லையா so 38,000 so total cost comes to 2 crore 9 lakh something இதே இப்ப நீ EOQ ல பர்ச்சேஸ் பண்ண போல நீ என்ன பண்ண போறனா other than NOQ EOQ ல பர்ச்சேஸ் பண்ண போனாலும் அப்பவும் கிளாஸ் வந்து how many category 3 category EOQ கம்ஃபர்ட்டபிளா எஸ் சார் இது வந்து என்ன சார் நீ ஆர்டர் பண்ண போற ஐட்டம்ஸ் நீ சொல்லு எத்தனை குவாண்டிட்டியா வாங்க சொல்றாங்க 4000 குவாண்டிட்டி 6000 யூனிட்ஸா வாங்க சொல்றாங்க டோட்டலா 12000 யூனிட்ஸ் வேணும் இல்லையா 12000 divided by 6000 எத்தனை ஆர்டர் ரெண்டு ஆர்டர்ல முடிச்சுக்கலாம் அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ அப்படினா எனக்கு ரெண்டு ஆர்டர்ல வாங்குறதா இருந்தா டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்றாங்க எத்தனை % டிஸ்கவுண்ட் 5% அப்படினா 1740 ஓட 95% நான் பே பண்ணா போதும் அப்ப 1740 into 95% comes to 1653 comfortable இப்போ நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண போற எப்படி பர்ச்சேஸ் கால்குலேட் பண்ணுவ டக்கு டக்குன்னு சொல்லு 12000 units into 1653 you will be getting some cost correct சார் ஆர்டரிங் காஸ்ட் எத்தனை ஆர்டர் கொடுக்க போற ரெண்டு ஆர்டர் கொடுக்க போற ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளவு ஆர்டரிங் காஸ்ட் 1200 per order comfortable அப்படி comes to 2400 இது at EOQ other than EOQ other than EOQ அப்போ என்ன சார் ordering cost will not be equal to carrying cost so we have to calculate இல்லையா 6000 quantity தான் நீ purchase பண்ண போற அப்ப 6000 units into 1/2 into because half தான் carry பண்ணுவ what is the carrying cost per unit per annum இப்போ purchase price மாறி இருக்கு அதனால இந்த 12% மாறும் ஏன்னா முன்னாடி 1740 ஓட 12% போட்ட இப்போ 1653 ஓட 12% போடணும் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப 1653 into எத்தனை percentage 12% comes to 198.36 comfortable so into 198.36 இப்போ நீ பார்த்த ஆன்சர் பாரு சார் 12000 into 1240 into 95% because உனக்கு 5% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது 12000 divided by 6000 2 order into 1200 2400 6000 units into half into 1653 எப்படி சார் 1653 னா இந்த பிரைஸோட எத்தனை percentage 12% பழைய அதே பிரைஸ் இருக்க கூடாது அப்ப இங்கேயும் NOQ EOQ ஆனா இது other than EOQ கரெக்ட்டா இப்போ இதுல 2 கோடி 9 லட்சம் வருது இதுல 2 கோடி என்னதான் வருது 4 லட்சம் தான் வருது which is better get the discount and don't go with the EOQ my dear lovable students so this is a very typical question from NSR material chapter so EOQ is equal to root of 2AB divided by NSRC 2 stands for 2 A stands for annual consumption B stands for buying cost per order and C stands for carrying cost per unit and per annum right அவங்க in case discount question கேட்டாங்கன்னா EOQ E stands for the purchase amount O stands for the ordering cost and C stands for the carrying cost clear
இப்போ வந்து with discount இருந்தா my dear lovable students EOQ E stands for என்ன சார் purchase amount அந்த purchase value என்ன பண்ணனும்னா கம்மி பண்ணனும் O stands for ordering cost number of orders change out சார் next one என்ன சார் carrying cost change out எல்லாமே என்ன ஆகும் change ஆகும் மூணு எலிமெண்ட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணி என்ன சார் இத ரெண்டு ஆட் பண்ணி பார்த்து கம்பேர் பண்ணி எதுல காஸ்ட் கம்மியா இருக்கோ அந்த காஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டே இரு கம்ஃபர்டபிள் that's it with regard to the என்ன சார் material 5 mark area I'm moving into sir C part this is a C part fine this is again from labor a skilled worker in Shanu limited is paid a guaranteed wage rate of எத்தனை per hour நீ வேலை செஞ்சாலும் சரி செய்யலனாலும் சரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு 1 hour is equal to எவ்வளவு ஒரு மணி நேரம் நீ வேலைக்கு வந்தா 30 ரூபாய் கொடுத்துருவேன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் per unit of a particular product is எத்தனை hours 4 hours ஒரு particular product தயாரிக்க 4 மணி நேரம் தயாரிக்க முடியாது அப்படினா at least minimum 4 hours வேணும் Sam, a machine man, has paid wages under the Robin incentive plan and he has earned an effective hourly rate of எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காரு 37.5 அவருக்கு ஆக்சுவலா 30 rupees தான் allowed ஆனா அவர் 37.5 சம்பாதிச்சிருக்காருன்னா எஃபிஷியன்ட்டா வேலை செஞ்சிருக்காருன்னு மீனிங் யாரு ரோபன் கரெக்ட்டா on the manufacture of that particular product what could be having his total earnings and effective hourly rate had been put on Halsey incentive plan scheme இவர் ரோபனுக்கு பதிலா எங்க போயிருந்தா Halsey-na half அப்ப அவரோட earnings effective hourly earnings எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க நம்ம இத பிரேக் பண்ணா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இங்க வா சார் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்னு ரோவன்னா ரேஷியோ சோ ரோவன் ரேஷியோ முதல்ல எழுதிரு எக்ஸாம்ல ஓகேவா சார் எனக்கு ஃபார்முலா நான் ரெகுலர் கிளாஸ் இருந்தா நான் ஃபார்முலா டிரைவ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் are you really with me but 1 hour before examination if I derive means you have to be with more என்ன சார் with me for 3 to 4 hours right இங்க வா அப்ப ரோவன் ரேஷியோ சொல்ல பார்க்கலாம் ரோவன் அப்ப RR அதனால TT என்னது TT என்ன TT time taken divided by time allowed into என்ன saved time saved into என்ன சார் wage rate into என்ன சார் wage rate கரெக்ட்டா இல்லையா into wage rate இதான் சார் இது அவங்க ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க பாரு less t hours be the total time worked in hours by skilled worker machine man Sam 30 rupees is the rate per hour standard time is எத்தனை 4 hours and effective hourly rate is 37.5 then sir 37.5 is equal to because other answer liya earnings is equal to hours worked into என்ன per hour rate per hour big boss season 2 big boss la first b stands for என்ன sir basics எத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கியோ into rate per hour எத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கே தெரியலையே because அத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் கரெக்ட்டா இல்லையா அப்படினா hours worked எனக்கு தெரியல ஆனா rate per hour எனக்கு தெரியும்ல 30 ஏனா எத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்சியோ கண்டிப்பா எனக்கு 30 ரூபாய் கிடைக்க போகுது plus sir time என்ன சார் taken divided by n allowed time allowed into என்ன saved எப்படி வேணா எழுதலாம் அத time taken divided by time allowed into time saved இப்படி கூட எழுதலாம் so into என்ன per hour rate per hour ஒத்துக்கற நீ under Rowan incentive scheme அப்ப plus time நீ சொல்லு பார்க்கலாம் taken தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது divided by time allowed தெரியும் எவ்வளவு 4 hours into sir time saved தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது ஆனா டைம் allowed minus டைம் taken தான் டைம் saved டைம் allowed எவ்வளவு 4 hours அப்ப 4 hours minus டைம் taken சார் into என்னன்னு வரணும் rate what is the rate 30 கரெக்ட் தானே சோ இத நீ என்ன பண்ணேனா அப்பங்க வந்து இந்த hours worked டைம் எல்லாத்தையும் tt ன்னு போட்டுக்கோ அப்படிதான் அவங்க சால்வ் பண்ணிருக்காங்க பாரு 37.5 t because answer அது is equal to t into 30 which is a big boss season 2 I'll be correct aliya in my plus this is a bonus portion at 4 minus t by 4 into t into 30 appreciate பண்ற நீ which is nothing but man நம்ம என்ன எழுதி இருக்கோம்னா time taken divided by time allowed அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா time saved divided by time allowed into time taken எடுத்துட்டாங்க அப்ப time saved divided by 4 minus t தான் time saved ஏனா 4 மணி நேரம் allowed அதுல எவ்வளவு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கேன்னு தெரியல 3 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா 1 மணி நேரம் time allowed saved divided by 4 into t into 30 comfortable அப்ப 37.5 is equal to sir t எல்லாத்தையும் நீ LCM எடுத்துட்ட 30 plus 4 minus t into 7.5 so 7.5 t is equal to 22.5 so time taken is equal to எத்தனை hours அப்ப எத்தனை மணி நேரம் முடிக்க வேண்டிய வேலையை 4 மணி நேரம் முடிக்க வேண்டிய வேலையை 3 மணி நேரத்துல முடிச்சிட்டு நீ கம்ஃபர்டபிள் அப்படினா இப்போ நான் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கறேன் ரோவனை செக் பண்ணி பார்க்கறேன் ரிவர்ஸ் வர்க்கிங்ல ஓகேவா ரிவர்ஸ் வர்க்கிங்ல செக் பண்ணி பாக்கும்போது சொல்லு what is the time hours worked 3 hours into எத்தனை rupees per hour 90 so 3 into 30 90 plus what is the time taken 3 divided by time allowed 4 into time saved 1 into what is the rate 30 so 3 1 oda 3 by 4 என்ன சார் 3 by 4 0.75 into 1 into 30 comes so much 22.5
5 is equal to 22.5. அப்ப 90 plus 22.5 comes to 112.5. எத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்காங்க? 3 hours. அப்ப divided by 3. இதான் क्वेश्चनல 37.5 क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. This is what effective hourly rate. ஒரு மணி நேரத்துக்கு எஃபெக்டிவா 37.5 கிடைச்சிருக்கு. Are you all really with me? Yes sir. இதனால தான் இது வந்து 37.5ங்கிறது ஒரு மணி நேரத்துக்கா 3 மணி நேரத்துக்கா? ஒரு மணி நேரத்துக்கு. ஆனா எத்தனை மணி நேரம் சம்பளம்? 3 hours salary. அதனால தான் 37.5 into 3. அப்பதான் எனக்கு டோட்டல் 112.5 வரும். Are you really with me? Is equal to basics plus என்ன சார் bonus. எப்படி basic calculate பண்ணுவேன்? Hours worked into rate per hour. Bonus எப்படி calculate பண்ணுவேன்? Time taken divided by time allowed into time saved into rate per hour. Comfortable? இப்போ இதே क्वेश्चन நான் எதுல போட போறேன்? Wholesale போட போறேன். Wholesale half. இப்போதான் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. Wholesale big boss season 2. What is big boss? Hours worked into என்ன per hour? Rate per hour. அது எப்படி இருந்தாலும் wholesale ரோவலையும் சேஞ்ச் ஆகாது. எவ்வளவு hours worked? 3 hours. into what is the rate per hour? 30. 3 hours into 30. Bonus ஆனா சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? What is the என்ன சார் hours? 4 hours. 4 hours வேலை சேவ் பண்ணீங்க. 3 hours வேலை செஞ்சிருக்க. 1 மணி நேரம் சேவ் பண்ணிருக்க. 1 மணி நேரம் சேவ் பண்ணிருக்கனா 1 மணி நேரம் பேசிக் சம்பளம் வராது. எவ்வளவு ரூபீஸ்? 30 வராது. 30 into எவ்வளவு சார்? 50%. 30 into 50% உனக்கு பாதி உனக்கு பாதி எனக்கு. அப்ப 30 or 50% போட்டேனா? 15. Total comes to 105. 105 divided by 3 hours போட்டேனா? 35 is the effective hourly rate as per wholesale. போயிடாத. ஏன்னா யாரு பெட்டர்? ரோவன் பெட்டர். ஏன்னா ரோவன்ல எவ்வளவு வருது? 37.5. இங்க எவ்வளவு தான் வருது? 35 தான் வருது. Comfortable? That's it man. This is a 4 mark area for examination. So wholesale rowan. Wholesale half rowan na ratio. Sir, big boss season 2. Wholesale formula big boss. B stands for hours worked into rate per hour plus time taken divided by time saved. இது வந்து wholesale இல்லையா? Time saved into 50%. Time saved into 50% into rate. Hello? இதே இது யாரா இருந்தா ரோவனா இருந்தா basic தான் hours worked into rate per hour plus time taken divided by time allowed into time saved into rate per hour. Comfortable? Yes sir. This is with regard to 3 machine. I don't have sufficient time to solve this question. If you see this question, you just revise. Otherwise, leave it. We are time up. That's it. Question number 3A. Already this we have already potachi ABC question potachi. Yes. Oh my God! This 8 mark question I will solve for you because this is a beautiful question, my dear. This can be solved within 2 to 3 minutes. That's why don't miss this 8 mark question for examination today. Examination, shall we? Because this is an overhead question, I will teach you an overhead how to quick solve. You know cost sheet? Cost sheet தெரியும்னா சார் 5 நிமிஷத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா overhead ஓட question நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். வா. S and Sons an unregistered, not this question this question, right? Yes. Wow. Following are the budgeted details are available from the records of manufacturing company SP Limited. Okay va. Direct material cost sheet lenga eduva. Direct material prime cost. Direct wagesல பல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2 டிபார்ட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன போச்சு? மெஷின் ஷாப், அசெம்பிளி ஷாப். ஓகேவா? அப்ப டைரக்ட் மெட்டீரியல் பிளஸ் என்ன லேபர்? டைரக்ட் லேபர். ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் திருப்பி ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் 2 டிபார்ட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. மெஷின் ஷாப், அசெம்பிளி ஷாப். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? So direct material plus direct labor plus direct expense is equal to prime cost. Add factory overhead. That's what என்ன சார்? Factory overhead இந்த क्वेश्चनல எதுமே இல்ல. So you will get the gross factory cost. கரெக்ட்டா? Add works overhead என்ன overhead? Factory overhead. Okay, factory overhead works overhead னு கொடுத்திருக்காங்க. All right, gross factory cost. Add opening stock of WIP less closing stock of WIP, you will get the net factory cost. Add என்ன பண்ணனும்னா administration overhead related to add selling and distribution overhead and distribution overhead. இது தெரியுமா? You are required to prepare a schedule of என்ன rate from the figures available stating the basis of overhead recovery rate used under the என்ன circumstances. My dear lovable students, sir, நான் சொல்ற மாதிரி சம்ம just cost sheet மாதிரி proceed பண்ணு. This is the job cost sheet. Direct material question பார்த்து சொல்லு. 2,13,000. Direct wages தனித்தனியா கொடுத்திருக்கா, machine shop கொடுத்திருக்கா, assembly shop கொடுத்திருக்கா. 63,000 plus 48,000 comes to 1,11,000. Prime cost is 3,24,000. Works overhead, machine shop is 88,200. Assembly shop is 51,800. So the gross works cost is 4,64,000. ரெண்டு சேர்த்து 1,40,000 எல்லாம் ஆட் பண்ணா 4,64,000. Administration overhead related to production, you will get the cost of production. Add selling and distribution overhead, you will get the total cost. Comfortable?
இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா ஷெட்யூல் ஆஃப் ஓவர் ஹெட் ரேட் இதே மாதிரி முதல்ல காஸ்ட் ஷீட் போட்டு வைப்பேன் எல்லாருக்குமே. தென் ஒன்னொன்னு எவ்வளோ அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு பார்ப்பேன். ஓகேவா? டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். நீ இங்க சார் மெஷின் ஷாப்ல டோட்டலா எவ்வளவு இன்கர் ஆகுது? லேபர் 63,000 இன்கர் ஆகுது. கரெக்டா? 63,000 அங்க எத்தனை மணி நேரம், எத்தனை ஆசு? மெஷின் ஷாப்ல எத்தனை ஆசு? கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. மெஷின் ஷாப்ல 12,000 ஆஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்ப 63,000 டிவைடட் பை 12,000 ஆஸ்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு காசு? 5.25 per hour. அப்ப ஒரு மணி நேரம் மெஷின் ஷாப்ல வேலை செஞ்சேனா 5 ரூபாய் 25 பைசா காசு ஆகுது. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அசம்பிளி ஷாப் 48,000 டிவைடட் பை அங்க எத்தனை மணி நேரம்? 10,000 hours சார். தட் மீன்ஸ் 4.8 per hour. கம்ஃபர்டபிள்? ஓகே மேம். இப்போ வா ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட். ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் ஃபேக்டரியில நடக்கிறது. கரெக்டா? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் தான் ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட்னு சொல்றது. எப்படி அப்சார்ப் பண்ண போறேன்னு பாரு. பட்டு பட்டுன்னு அப்சார்ப்ஷன் பாரு. இங்க வா, அப்சார்ப்ஷன் பட்டு பட்டுன்னு பாரு சார். எஸ், அப்சார்ப்ஷன் பாரு. மெஷின் ஷாப் 7 பாயிண்ட் என்ன சார்? டோட்டலா மெஷின் ஷாப் ஓவர்ஹெட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? மெஷின் ஷாப்ல இருக்கிற ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ? 88,200. கரெக்டா? டிவைடட் பை எவ்வளவு ஹார்ஸ்? 12,000. பிகாஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்னொன்னையும் ரெக்கவரி ரேட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்னொன்னையும் நீ லாஜிக்கலி இதை யோசிச்சு சொல்லுங்க. வா, டைரக்ட் மெட்டீரியலுக்கு ரெக்கவரியே தேவையில்லை. பிகாஸ் பர் யூனிட் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். டைரக்ட் வேஜஸ்க்கு ரெக்கவரியே தேவையில்லை. பிகாஸ் பர் யூனிட் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் அது பிரைம் காஸ்ட், அதனால தான் அது பிரைமரி காஸ்ட். கரெக்டா? ஆனா ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் நம்ம அப்சார்ப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓவர்ஹெட்னா என்ன? கரண்ட் பில், ரெண்ட், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட், பிக்ஸட் ஓவர்ஹெட். ஞாபகம் இருக்கா? இது ஃபேக்டரிக்குள்ள வர்றது. ஃபேக்டரிக்குள்ள வர்றதுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் என்ன உண்டு? சம்பந்தம் உண்டு. தட் மீன்ஸ் மெஷின் ஷாப்ங்கற டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு 88,200 வந்திருக்கு. 88,200 கரண்ட் பில் வந்திருக்குனா வேலை செஞ்சனால தானே கரண்ட் பில் வந்திருக்கு. எவ்வளவு ஹவர்ஸ் வேலை செய்ய போற அப்படினா 88,200 டிவைடட் பை 12,000. அப்ரிஷியேட் பண்றனே. 51,800 டிவைடட் பை 10,000. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்படிதான் நீ ரெக்கவரி ரேட் போடணும். நான் போட்டுட்டேன் பாரு. 88,200 divided by 12,000, 51,800 divided by 10,000. I will get some recovery rate for the factory overhead. Appreciate பண்ணுவ நீ. Next one, எல்லா ஓவர்ஹெட்டையும் அப்சார்ப் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஓவர்ஹெட்? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட். This administration overhead is related to what? Production. கரெக்ட்டா? இங்க क्वेश्चनல பாரு. This administration overhead is related to what? Production. இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்னா என்னெல்லாம்? குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் பண்றது. அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் யாருக்கெல்லாம் செக் பண்ணுவ? ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு செக் பண்ணுவ நீ. ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்ல டைரக்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும், டைரக்ட் லேபர் இருக்கும், அதுக்குள்ள ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். கரெக்ட்டா இல்லையா? இந்த ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்காக தான் என்ன ஓவர்ஹெட் நீ இன்கர் பண்ற? அப்ப எவ்வளவு ஓவர்ஹெட் இன்கர் பண்ணிருக்க? 92,800 டிவைடட் பை 4,65,000. 4 lakh என்ன சார்? 64,000 comes to how much? Into 100 comes to 0.2. That means எத்தனை percent? 20%. அப்ப நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இனிமே எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணுவேன்? 20% அப்சார்ப் பண்ணுவேன். Are you really with me? Okay man. Selling and distribution overhead. அடுத்த ஓவர்ஹெட் selling and distributionா? Selling and distribution வந்து நீ இன்கர் பண்றது பிரைம் காஸ்ட்காகவா இல்ல ஃபேக்டரி காஸ்ட்காகவா, கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட்காகவா, நெட் ஃபேக்டரி காஸ்ட்காகவா, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்காகவா? யாருக்காக இன்கர் பண்ற? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க இன்கர் பண்ணுவ? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்க பாரு. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்க இன்கர் பண்ற. அப்ப யாருக்காக இன்கர் பண்ணுவ நீ? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மொத்தமா. கரெக்ட்டா இல்லையா? ஏனா வர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் யாருக்காக இன்கர் பண்ண? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் யாருக்காக இன்கர் பண்ண? சொல்லு. வர்க்ஸ் காஸ்ட், ஃபேக்டரி காஸ்ட்காக இன்கர் பண்ண. ரைட்டா? அதே மாதிரி சார் இங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 5 lakh. அப்ப ரெண்டே ஆட் பண்ணு. 81,000 plus 62,100. 81,000 plus 62,100 comes to 1,43,100. Comfortable? 1,43,100 divided by சொல்லு. 1,43,100 divided by எவ்வளோ? பேஸ் எவ்வளோ? 4,64,200 comes to 30.84%. இப்போ ரெக்கவரி ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிட்டியா? இங்க வா சார், திருப்பி வா. ரா மெட்டீரியலுக்கு ரெக்கவரி ரேட் வேணுமா வேண்டாமா? வேண்டாம். டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்டா போடலாம். டைரக்ட் லேபருக்கு ரெக்கவரி ரேட் தேவையில்லை. எஸ் சார். ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் எல்லா ஓவர்ஹெட்டுக்குமே என்ன வேணும்? ரெக்கவரி ரேட் வேணும். ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட். ஒர்க் எங்க நடக்குது? யார் ஃபேக்டரியில வேலை செய்றா?
லேபர். அதனால லேபர் அவரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன்னா அப்சார்ப் பண்ணிப்பேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட். யாருக்காக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இன்கர் பண்ற? ஒர்க் காஸ்ட்காக. அதனால ஒர்க் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிப்பேன். சார் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யாருக்காக இன்கர் பண்ற? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதனால காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிப்பேன். அப்ரிஷியேட் பண்றேனே. எஸ் சார். இப்போ பாரு தட்ஸ் இட் மேன். இது ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். 5.25 4.8 இது வந்து லேபருக்கு டைரக்ட் லேபர் ஹார்ஸ். இப்போ क्वेश्चनோட செகண்ட் பார்ட் பாரு. work out cost estimate for the following job. I am going to do job costing my dear lovable students based on the overhead calculator on the above basis. நீ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ண போற. அதுக்கு 25 கிலோ ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுது into 17.2. அப்ப ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரைட் அவே மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 25 into 17.2 430 430 15 into 21 315. சார் அவ்வளவுதான் சார். டைரக்ட் லேபர் on the basis of the hourly rate. நம்ம hourly rate கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையா? மெஷின் ஷாப்ல 30 ஹவர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. 30 இன்டு இப்பதான் நம்ம hourly rate கால்குலேட் பண்ணோம். 5.25 மெஷின் ஷாப்ல கரெக்ட்டா? 5.25 பிளஸ் சார் 42 இன்டு சார் எவ்வளவு சார் அசெம்பிளில 4.8 இன்டு 4.8 comes to something. இப்போ உங்களுக்கு டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஆச்சு, ஒரு பர்టిక్యులர் ஜாபுக்கு டைரக்ட் லேபர் ஆச்சு. you will get the prime cost. add n overhead, factory overhead. factory overheadக்கு absorption percentage உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனை percentage? இங்க தான கால்குலேட் பண்ணி வச்ச நீ. absorption percent, factory overhead, works overhead in the per hour. then administration overhead எத்தனை percent? selling and distribution 30. அதே மாதிரி காஸ்ட் that's our job costing. so direct material multiply பண்ண வேண்டியதா, direct labor போட வேண்டியதா, works cost வந்து என்ன சார் based on hours போட வேண்டியதா. இந்த ஆன்சரோட 20% works cost, இந்த ஆன்சரோட 30.84% என்ன சார் selling and distribution cost. you will get the total estimated cost with that job costing and also comes to an end overhead and job costing. this is an 8-mark area for examination my dear lovable students. are you very comfortable? Yes sir. These are the maximum questions available from NSR material and labor of this NSR MTP. Come to the next one. We have already done this part, done the second MCQ, sir, done the NSR third part already. Standard costing we have done, budget and budgetary control we have done. Romba simple sir. This part you can try. Question number 6. Based on the data below, what is the amount of overhead under or over absorbed? Budgeted overhead. Evlo budgeted overhead? 5,25,000. What is the budgeted machine hours? So we all know that sir BOH, budgeted overhead divided by budgeted hours. 5,25,000 divided by 17,500. Correct? So 5,25,000 divided by 17,500 comes to எத்தனை per hour? நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு 30 ரூபாய் அப்சார்ப் பண்ணும். ஹலோ சார். அப்பங்கவா சார் budgeted machine hours 17,500. ஆனா actual machine hours எவ்வளவு தான் இருக்கு? 17,040 தான் இருக்கு. and actual overhead எவ்வளவு? அப்ப 5,20,000 ல 17,040 into every hour would have absorbed 30. கரெக்ட் தானே? அப்ப 17,040 into 30 போட்டா 5,11,000 வாட். ஆனா உண்மையான ஓவர்ஹெட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? 5,20,000. அப்ப 5,11,200 minus 5,20,000 comes to 8,800 என்ன absorbed? Under absorbed. So 8,800 under absorbed. Sixth part என்ன சார்? option B should be the answer. Yes, for sixth one we have to check my dear lovable students. Sorry. Sixth part 8,800 under absorbed. Option B is the answer. Shall I move on? Sir, a customer has been ordering 8,000 caps during the year. This is the annual consumption. A. It is estimated that rupees 1 as inventory holding cost per cap per month, carrying cost per unit per annum. Correct? So 1 into 12 is equal to 12. And the setup cost per run cap is how much? 3,500. Sir, they want the optimum run size. This is EOQ, economic order quantity, 2AB divided by C. எனக்கு material ஒன்று தான், batch ஒன்று தான். Are you all ready with me? So 2 into 80,000 into what is the buying cost? 3,500 divided by 12. Correct? That means root of 2 into 80,000 into 3,500 divided by 12. அதோட root போட்டேனா உனக்கு எவ்வளவு வருதுன்னா 6,831 வருது. கரெக்டா? ஆனா क्वेश्चनல அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? எத்தனை ரன்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்ப இங்க பாரு, கஸ்டமர் is ordering எத்தனை கேப்? 80,000 cap during the year.
It is estimated that cost of one as inventory holding per cap per month. ஒரு யூனிட்டுக்கு 1 ரூபாய். And that the setup cost per run of cap manufacture is what? 3,500. What is the optimum run size of the என்ன manufacture? இப்போ அவன் என்ன கேட்கிறான்னா EOQ number of units இல்ல. ஹலோ சார், என்ன கேட்டிருக்கான்னா கேப் சைஸ கேட்டிருக்கான். இங்க பாரு 2 into எவ்வளோ 80,000 into 3,500 divided by 12. இந்த ஃபார்முலா நீ போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீ என்னவே போட்டா போதுனா root of NAB divided by C. A stands for annual consumption, B stands for buying cost and C stands for carrying cost. நமக்கு இதே 6832 யூனிட்ஸ் தான் இங்க வந்துச்சு. ஹலோ சார், பட் அவன் எதுல கேட்டிருக்கான்னா ரன்ஸ்ல கேட்டிருக்கான். அப்ப எவ்வளவு ஆனுவல்? அப்ப கால்குலேட்டர் 80,000 divided by 6831 comes to எவ்வளவு ரன்ஸ்? 11.70. அப்படி நம்மளால ரன் பண்ண, அதனால we will go for எத்தனை ரன்ஸ்? 12 runs. So the answer is option here, 12 runs. Comfortable? That means இத பேட்சா பார்க்கணும்னா பேட்சா பார்த்துக்கோ, இல்ல மெட்டீரியலா பார்க்கணும்னா மெட்டீரியலா பார்த்துக்கோ. நான் மெட்டீரியலா பார்க்கிறேன், ஒத்துக்கற நீ? I'm moving into the next one, man. Already service costing நம்ம போட்டுட்டோம். Wow. This question will be solving. Fantastic to the core. This is a free 5 mark question. Material chapter வந்து free. Essence and unregistered supplier under GST, unregistered. Okay, right. Purchases material from V Limited, which is a registered. அப்ப அந்த registered person நமக்கு இருந்து GST கலெக்ட் பண்ணுவாரு. அது நம்மளால ITC எடுக்க முடியாது. As per section 16 of the CGST Act, only registered person can take ITC. இந்த சம் நாம் போடாம வேற எந்த டீச்சர் போடுவாங்க? நாம் தான் போடணும். இல்ல நான் மட்டும் தான் போடணும். சூப்பர் சார். Sir, the following information is available for one lot of 5,000 units of material purchased. இது வந்து ஒரு lot of 5,000 units கான டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. List price of one lot எவ்வளவு பீஸ்? Purchase price. Trade discount, we know that trade discount minus பண்ணிரணும் இல்லையா? எவ்வளவு percentage? 10%. Trade discount will not be recorded in the books of accounts. Why தோர? Trade discount will not be recorded in the, repeat once again, trade discount will not be recorded in the. அப்ப 5 lakh 50,000 போச்சுனா 4 lakh 50,000. Comfortable? CGST SCST நம்ம பே பண்ணிருப்போம், ஆனா நம்மளால என்ன எடுக்க முடியாது, அதனால காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கோ. அப்படினா 4,50,000 ஓட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 18%. Calculator 4,15,000 ஓட 18% comes to 81,000. So total comes to 5,31,000. Cash discount 10%. Cash discount எதுக்காக தர்ற? டைம் காசு தரதுக்காக தர்ற. That means it's like an interest. கரெக்ட்டா இல்லையா? It is a finance charge. Finance cost will not be included in the AS2 valuation. Sir, interest cost, finance cost எடுக்க கூடாது. அப்ப cash discount put it on. Will be given only if the payment is made within 30 days. இருக்கட்டும். Sir, payment to a supplier was made within 20 days. இருக்கட்டும். நான் cash discount எடுத்துக்க மாட்டேன். கரெக்ட்டா? ஏனா cash discount வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற விஷயம். இன்னைக்கு நான் அதை வந்து மைனஸ் பண்ண கூடாது. ஏனா அவன் பே பண்ணுவானா பே பண்ண மாட்டானே எனக்கு தெரியாத. பர்ச்சேஸ் ஃபுல் வேல்யூ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணனும். டோல் டாக்ஸ் பெய்ட், ஆமா இது வரல, இது பே பண்ணலனா அங்க இருந்து பொருள் வராது. அதனால இது என்ன பண்ணியாகணும்? ஆட் பண்ணி ஆகணும். நம்மளோட பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணனும். ஃப்ரைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணலனா பொருள் நடந்து வராது. அதனால ஆட் பண்ணி ஆகணும். டெமரேஜ் பெய்ட் டு தி வாட்? டிரான்ஸ்போர்ட்டர். டெமரேஜ் பெய்ட் டு தி டிரான்ஸ்போர்ட்டர். என்ன திருப்பி படி? டெமரேஜ் பெய்ட். டெமரேஜ் பெய்ட்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பொருளை எடுத்துட்டு வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணிருக்கான். என்ன பண்ணிருக்கான்? டிலே பண்ணிருக்கா. டிலே பண்ணதுக்கு நீ என்ன பே பண்ற? பெனால்டி பே பண்ற. என்ன பே பண்ற? Demurrage is a what? Penalty imposed by the transporter for delay in uploading or end of goods. லோரியை கொண்டு நிறுத்தி இருக்கான். டே பொருளை எடுத்து மேல வைடான்னு கேட்டா லா 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 அப்படின்னு எங்கேயோ போயிருக்கு. நீ பொருளை எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இல்ல. டே பொருளை இறக்கி வைடான்னு கேட்ட பொருளை இறக்குற மாதிரி இல்ல. அவ அதனால என்ன சொன்னா, சாதாரணமா தர காசை விட எனக்கு அதிகமான காசு தரும். திஸ் இஸ் a penalty. கரெக்டா? It's a என்ன காஸ்ட்? abnormal cost and not included. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த பெனால்டி வராது. அதனால டெமரேஜ் காஸ்ட் சார் காஸ்ட் கூட இன்கர் பண்ண கூடாது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? கமிஷன் பெய்ட் ஆன் brokerage on purchase இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோ. அமௌண்ட் டெபாசிட் ஃபார் ரிட்டர்னபிள் கண்டெய்னர். இப்போ நீ கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குற பத்தியா? கேஸ் சிலிண்டர் கேஸ் யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொடுத்தணும். சிலிண்டர் வீட்லயே வச்சு அந்த மண்டையை அதை வச்சு அடிச்சு உடச்சிருவேன் நான். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்ன கண்டெய்னர்? ரிட்டர்னபிள் கண்டெய்னர். அப்ப ரிட்டர்னபிள் கண்டெய்னர்னா காசு வரும். அப்ப 30,000 கொடுத்து ரிட்டர்னபிள் கண்டெய்னர் வாங்கியிருக்க நீ, திருப்பி கொடுத்தா என்ன வரும்? காசு வரும். கண்டெய்னர் திருப்பி கொடு, காசு திருப்பி கொடுப்பான். அமௌண்ட் ஆஃப் ரீஃபண்ட் ஆன் ரிட்டர்ன் தி கண்டெய்னர் ஆனா 26,000 தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா நீ அதை ஏதோ கேட் பண்ணிருக்க. அப்ப 4,000 should be added. Other expenses 2% of the total. Why total. Are you really with me?
எஸ் சார். இங்க வா. அப்போ பாரு, லிஸ்ட் பிரைஸ் எடுத்துக்கோ, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கோ, ஜிஎஸ்டி ஆட் பண்ணிக்கோ, டோல் டாக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோ, ஃபைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோ, கமிஷன் brokerage fee ஆட் பண்ணிக்கோ, காஸ்ட் ஆஃப் ரிட்டர்னபிள் கண்டெய்னர் நெட் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோ. சார் டோட்டலா இவ்வளவு வருது பாரு. 5,82,800 into எத்தனை பர்சன்டேஜ்? தயவு செஞ்சு போட்டுறாது. ஏன்னா இது வரும் 98% தான். ஏன்னா டோட்டலோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 2%. அப்ப இது வரும் 98 தான். அப்ப 5,82,800 divided by 98 into 2 போட்டேனா 11,894. appreciate பண்ற நீ. So you will get என்ன சார்? total cost of material. hello. 5% of the material shortage is due to என்ன loss? normal loss. process costingல normal loss படிச்சிருக்க. normal lossனா ஒரு யூனிட்ல மட்டும் மைனஸ் பண்ணு. scrap value தான் நம்ம டீல் பண்ணுங்க. scrap value எதுவும் தரல, அப்ப 0. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப டோட்டலா 250 யூனிட்ஸ்ல மைனஸ் பண்ணேனா இனிமே 5000 யூனிட்ஸ்னு சொல்லாதே. எவ்வளவுன்னு சொல்லு? 4750 யூனிட்ஸ்னு சொல்லு. அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் டிவைட் பை 4750 யூனிட்ஸ்னா 125.2 is the cost per unit. free 5 மார்க் free. comfortable? Going into the last question for this attempt, my dear lovable students, we'll be solving, sir, a 10-mark area from labor, because you specifically asked me that material, labor and overall revision is required. Material EOQ எல்லாம் செட் ஆயிச்சா? Yes sir. Labor all say rowan தெளிவாயிச்சா? சார் 10 மார்க் சார். இந்த 10 மார்க் வந்துச்சுன்னா சார் கடவுள் இருக்காருன்னு இல்ல, கடவுள் கூடயே இருக்காருன்னு மீனிங். வா. Sir, the following particulars have been compiled in respect of 3 workers which are under consideration of the management. முதல்ல லேபர்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन வந்துச்சுனா அழகா ரீட் பண்ண கத்துக்கோ. டென்ஷன் ஆவாதே, because அதெல்லாம் ஃப்ரீ. actual hours worked 380, 100, 540. இதெல்லாம் hours workedா? உண்மையான hours worked. hourly rate of wages. சார் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணேனா என்ன சார்? பிக் பாஸ் சீசன் 4, சீசன் 2 கிடைக்கும். கரெக்ட்டா இல்லையா? because hourly worked in hours worked into rate per hour. production in units இங்க பாரு 210, 360, 460 மூணு என்ன சார் ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. அப்ப 210 plus 360 plus 460 comes to 1030 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. 250 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. 600 plus 1350 னா 1590 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. கம்ஃபர்ட்டபிளா? are you really with me? yes sir. அப்ப இவ்ளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. Standard time allowed per unit of each product. ஒரு யூனிட்டுக்கும் 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. அப்ப நம்ம minutes, hours கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட். அப்ப இங்க வா சார் 1030 into 15 minutes போட்டேனா 15450 minutes வருது. 15450 divided by 60 போடு பட்டுமே 257.50 டைம்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை 360 hours 380 hours போட்டு சொரிஞ்சிருக்கு நீ. கரெக்ட்டா? இங்க ஆளு 20 minutes 250 units into எவ்வளோ 20 போட்டா 5000 minutes divided by 60 போட்டா 83.33 ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை 100 hours எடுத்து தொலைச்சிருக்க நீ. அடுத்து 30 into 1950 units போட்டா 58500 வருது. divided by 60 போட்டா 975 hours ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை 540 hours லயே முடிச்சிட்ட. சரமசாலி. For the purpose of என்ன rate? piece rate. each minute is valued at 1 rupees. piece rate ஆர்னா ப்ராடக்ட் கிடையாது காசு, மினிட் காசு. ஒரு மினிட் எவ்வளோ? 1 ரூபாய். you are required to calculate the wages for each worker under guaranteed என்ன rate? hourly rate. அப்பா 3 மார்க் சும்மா தரான். guaranteed hourly rate பேசிக் கேட்டிருக்கான். என்ன இன்டு என்ன? hours worked into rate per hour. that's it. இங்க வா சார் worker 1 2 3 hours worked क्वेश्चनலே கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு क्वेश्चनலே கொடுத்திருக்காங்க? 380, 100, 450. 380, 100, 450. எவ்வளவு சார் wage rate per hour? 40, 50, 60. 40, 50, 60. 380 into 40, 100 into 50, 540 into 60. obba first part of the question comes to an end. 3 மார்க் லேபர் piece work earning basis. அதனால சொல்றாங்க ஒரு மினிட்டுக்கு 1 ரூபாய். but guaranteed at எத்தனை percentage of the basic pay? guaranteed hourly rate if his earnings are less than 50% of the என்ன pay. 50% விட கம்மியா இருக்குன்னா நாங்க 75% கொடுத்துருவோம். இப்போதான் மினிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன். 15000 என்ன 50 450 minutes. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இங்க வா சார் 15450 minutes computation of weights of each worker under என்ன ரேட் கால்குலேட் பண்ண போற நீ? பீஸ் ரேட் 3 ப்ராடக்ட் XYZ. கரெக்டா? பீஸ் ரேட் per unit. இங்க எத்தனை மினிட் வேணும் தயாரிக்க? 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. ரைட்டா? ஒரு மினிட்டுக்கு சொல்லு 1 ரூபாய். அப்படினா 15 மினிட்ஸ்க்கு 15 rupees. ஹலோ இங்க 20 rupees.
30 rupees. Worker 1 சார் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தயாரிச்சிருக்காரு? 210 யூனிட்ஸ் தயாரிச்சிருக்காரு. Then அப்ப 210 into 15 3150, 360 into 20 200, 460 into 30 that's it man, 24,150 அவரோட பீஸ் ரேட். ஏன் காரணம்னா சார் இங்க பார்த்தேன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு மினிட்டுக்கு 1 ரூபாய் 15 மினிட் எடுக்குது கரெக்டா இல்லையா? இங்க 210 என்ன சார் 360 460. ஹலோ, ஒரு மினிட்டுக்கு 1 ரூபானா 15 மினிட் எடுத்தாதான் ஒரு யூனிட் தயாரிக்க முடியும். அப்படின்னா 15 ரூபாய் கிடைக்கும் எனக்கு. ஹலோ, அப்ப கால்குலேட்டர்ல 1030 into 15 போடு பார்க்கலாம். 1030 into 15 போடு, 15,450. அது மேட்ச் ஆகாது. ஏன் மேட்ச் ஆகாதுன்னா இங்க வா சார், this is piece rate per unit. piece rate per unit. இது worker 1. worker 1 பொறுத்த வரைக்கும் சார் எந்த யூனிட்டும் பண்றான், எந்த யூனிட்டும் பண்றான், எந்த யூனிட்டும் பண்றான், எக்ஸும் பண்றான், ஒய்யும் பண்றான், செட்டும் பண்றான் கரெக்டா? எக்ஸுக்கு சார் 15 into என்ன 10 கிடைக்கும் சொல்லு 210. தென் ஒய்க்கு 20 into 360 கிடைக்கும். இங்க ரேட் மாறுது, பீஸ் ரேட் மாறுது. டேபிள் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன் மேன், that's it man. அதே மாதிரி தான் வர்க்கர் நம்பர் 2 க்கும் 250 into என்ன சார் 7500, வர்க்கர் நம்பர் என்ன சார் 3 க்கும் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. since each workers are earning sir 50% of the என்ன பே, எல்லாருக்கும் 50 பேசிக் பேயோட 50% அதிகமா இருக்கு. therefore worker 1 2 and 3 will be paid wages as per 24,150, 7,500 and 36,000 respectively. comfortable? அதுக்கு வர்க்கிங் நோட் கொடுத்திருக்கான் பாரு. ஸ்டாண்டர்ட் டைம் per unit 15 20 1, பீஸ் ரேட் 1 1 1, அப்ப 15 20 30 பக்கா. இப்போ next one, premium bonus basis where the worker received bonus based on என்ன scheme? Rowan scheme full formula நம்ம போடணும் இல்லையா? என்ன formula? Rowan ratio is equal to time taken divided by time allowed into time saved into rate per hour. This is the bonus portion. Plus hours worked into என்ன per hour, rate per hour. This is the basic portion. Big Boss season 2. அப்ப ஒண்ணும் இல்ல சார், ஒரு வர்க்கர் நீ கரெக்டா சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் வர்க்கர் நம்பர் 1 3 ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் x எவ்வளவு யூனிட்ஸ் into 15 minutes தேவைப்படும். அப்ப 3150. நெக்ஸ்ட் 360 into 20 னா 7200 minutes. 460 into 30 னா 13000. எல்லாம் சேர்த்து நம்மளே கால்குலேட் பண்ணிருந்தோம். எவ்வளவுனா டோட்டலா 24,000 என்ன 50 divided by 60 னா 402.50 is the என்ன சார் டைம் allowed. கரெக்ட்டா இல்லையா? 402.50 ரைட்டாப்பா. consider x1 man சார் worker 2 அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள். எவ்வளவு யூனிட் தயாரிச்சிருக்காரு? 250 into 30 comes to 7,500 divided by 60 போட்டா 125. next அதே மாதிரி worker number 3 product first product எவ்வளவு தயாரிச்சிருக்காரு? 600 into 15 comes to 1350 into 20 comes to total 36,000 by 16 னா 600. இப்போ டேபிள் போடுறோம் பாரு. இப்போதான் மேல hours allowed கால்குலேட் பண்ண இல்லையா? டைம் டேக்கன் அவங்களே क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப hours allowed minus time taken போட்டா என்ன கிடைச்சிரும்? டைம் சேவ்ட். wage rate per hour அவனே क्वेश्चन கொடுத்திருக்கான். அப்ப டோட்டல் earnings எவ்வளவுங்கிறது கிடைச்சிரும். அதோட போனஸ் எவ்வளவுங்கிறது கிடைச்சிரும். டோட்டல் போட்டா உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா டோட்டல் earnings கிடைச்சிரும். இது ரிவர்ஸ் வர்க்கிங் கிடையாது my dear lovable students. with this the basic idea of material, labor and overhead comes to an end. my dear lovable students, now time is 11. still you are having 1.5 hours of time. whatever question we have discussed now you just redo and have a quick revision of all the formulas. that's it, more than enough. sir காமா எக்ஸாம் எழுதுங்க. ரொம்ப என்ன சார் சூப்பரா எக்ஸாம் எழுதுங்க. ஃபுல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க till the last moment. I have என்ன சார் helped you my dear lovable students. this will surely help you a lot in examination. try to get an exemption in costing. wishing you all the very 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 best. and after என்ன சார் costing I am waiting for என்ன சார் good happy news that costing was very easy and I am entitled to get exemption. and I am here to help you my dear lovable students. sir நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க. may God bless you. thank you. bye bye from ANM.